جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمال سیرت میں لاجواب ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمال صورت میں بھی لاجواب ہیں۔ یعنی آپ کی سیرت بھی لاجواب ہے اور آپ کی صورت بھی لاجواب ہے۔ ہم اور آپ بھلا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ آؤ ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھتے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوت اور خلوت کو دیکھا ہو۔ حضور کے پیارے صحابی جن کا نام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ اکبر! یہ حضور کی مدح و ثنا اس انداز میں بیان فرماتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، محبوب جیسا حسن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا، ایسا حسن آج تک میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، اور جیسا آپ کی ماں نے آپ کو جنا ہے ایسا کسی ماں نے کسی بچے کو نہیں جنا۔ اور یہیں پر آپ نہیں رکتے بلکہ مزید آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں، خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو تمام تر عیوب سے پاک اور منزہ پیدا فرمایا ہے، اور اللہ نے آپ کو ایسا پیدا فرمایا جیسا کہ آپ کو پیدا فرمانا تھا۔ سبحان اللہ! اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کا کوئی بھی جواب نہیں ہے۔ آپ کی سیرت بھی لاجواب ہے تو آپ کی صورت بھی لاجواب ہے۔ کہ آپ نہیں جانتے، ایک دفعہ کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں جن کا نام حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت میں آرام فرما رہے ہیں، اس حال میں کہ آسمان میں چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ کبھی میں چاند کی طرف دیکھتا تو کبھی میں آمینہ کے لال کی طرف دیکھتا۔ فرماتے کہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ چاند خوبصورت ہے یا مدینے والا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ بلا آخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے۔ ارے چاند پر تو داغ ہے، حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ چاند پر داغ اور دھبا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی قسم اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام داغ دھبے اور نقص و عیوب سے منزہ اور مبرہ پیدا فرمایا ہے۔ یہ شان اگر کسی کو اللہ نے عطا فرمائی ہے تو وہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اور بات یہی تک نہیں، ایک آسمان کا چاند ہے اور ایک مدینے کا چاند۔ کیا؟ ایک آسمان کا چاند اور ایک مدینے کا چاند۔ میں آپ کو حضور سیدی سرکار اعلی حضرت کے اس شعر کے ذریعے سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کتنا بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں، ڈھلتی یہ چاندنی تو پہر دے پہر کی ہے، چلتی یہ چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ یعنی امام اہل سنت نے فرمایا، اے لوگو، ایک آسمان کا چاند ہے اور ایک زمین کا چاند ہے۔ آسمان کا چاند تو
दिन में छुप जाता है, लेकिन जो मदीने वाला चांद है ना वो दिन में छुपता है और ना वो रात में छुपता है। आसमान वाला चांद सिर्फ वो रात को चमकता है और रात में अपनी शुआएं बखेरता है, लेकिन मेरे इमाम फरमाते हैं मदीने वाला चांद इसकी शुआएं रात में भी बिखरती हैं और इनकी शुआएं दिन में भी बिखरती हैं। और एक बात याद रखना, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं कि आसमान का जो चांद है वो जाहिर को चमकाता है। आसमान का जो चांद है वो जाहिर को चमकाता है, लेकिन मदीने वाला जो चांद है वो जाहिर को भी चमका देता है और वो बातिन को भी चमका देता है। और यही वजह है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुस्न का वो मलका अता फरमाया कि हुजूर के प्यारे सहाबी जिनका नाम हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, बयान फरमाते काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसन नास, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत हमारे नबी हैं। अल्लाह ने ऐसा हुस्न अता फरमाया, अगर हुजूर अंधेरे में चले जाएं तो उजाला हो जाए, तारीकी में चले जाएं तो रोशनी हो जाए। और इसका सबूत यहां से मिलता है, हम सबकी मां हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, अगर मेरी सुई खो जाती और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में तशरीफ ले आते तो अंधेरा होता, लेकिन सरकार जब तशरीफ लाते तो अंधेरा उजाले में तब्दील हो जाता। और मेरी वो सुई जो खोई हुई होती थी, हुजूर के नूर के सदके में मेरी सुई मुझको मिल जाया करती थी। अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेमिसलो बेमिसाल बनाया। इसी को इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत यूं फरमाते हैं यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाया, अरे तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, मुझे भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, मुझे भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिस तरीके से सीरत का कोई जवाब नहीं मिलता है, ऐसे ही मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत का भी कोई जवाब नहीं मिलता है। अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार हुस्न अता फरमाया है, और ऐसा हुस्न अता फरमाया कि मिस्र के अंदर मिस्र की औरतों ने जब हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न को देखा तो उन्होंने प्याज काटने के बजाय अपनी उंगलियों को काट लिया था। लेकिन कसम खुदा की जब अरब के लोगों ने जमाले मुस्तफा को देखा है, हुस्ने मुस्तफा को देखा है, तो उन्होंने अपनी उंगलियों को नहीं बल्कि अपनी गर्दनों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दिया है। इसी को इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार इस अंदाज में फरमाते हैं, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अरे यूसुफ के हुस्न को देखकर तो मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियों को काटा था, लेकिन मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न को देखने के बाद सिर्फ अरब के लोग ही नहीं बल्कि सारी कायनात के अंदर जहां कहीं भी आशिक मुस्तफ़ा पाए जाते हैं, वो अपनी जान का नजराना मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हुमा वक्त तैयार रहते हैं। इसलिए कि हमने ये सीखा है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी औलाद और बीबी बच्चों से ज्यादा मुझको प्यारा ना समझे। इसलिए हम हर मोड़ पे ये कहते हैं मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और मोहम्मद है मताए आलमे ईजाद से प्यारा, मोहम्मद है मताए आलमे ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बरादर जानो माल औलाद से प्यारा। और की मोहम्मद की वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लौहो कलम तेरे हैं। इसलिए हुजूर की सूरत भी लाजवाब है और हुजूर की सीरत भी लाजवाब है। हम हुजूर से हर एतबार से मोहब्बत करते हैं और इंशाअल्लाह हम यकीन करते हैं कि जब तक हमारे जिस्मों में जान रहेगी
ہماری یہ جان حضور کی محبت پر قربان رہے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو اپنے نبی سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔